آپ سب کو سلام جی، شکریہ جی۔ آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے فلپیوں کو جو پورا باب ہے، یعنی پورا خط جو ہے، اس کے 4 ابواب ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ ہم چاروں کو آج سیکھیں گے، لیکن یہ سارا خلاصہ ہے۔ اور پھر ہم ایک مرکزی ہے جو ہماری عنوان جو ہے ہمارا، وہ یہی ہے کہ ہم نے مسیح کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور وہ مرکزی حوالہ ہے فلپیوں کا خط ہے، دوسرا باب ہے 5 سے 11 ہے۔ جی پڑھ دیجیے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کا کو قبضہ میں نہ رکھنے خدا کے برابر ہونے کے کو قبضہ میں نہ رکھا، رکھنے کی چیز نہ سمجھا، رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سال بلند خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ جو ہے، سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، ہر ایک گھٹنا جھکے، خاص سمانیوں کا ہو، خواہ آسمانیوں کا ہو، خاص زمینیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سپر آمین جی، سم آمین جی، ہاللیلویہ۔ کیا یہاں موجود ہے سارے لوگ؟ تو بائبل کا حوالہ پڑھ سکتے ہیں بیچ میں سارے ہی بارو باری۔ آج ہم سیکھیں گے کہ علم و حیات جو ہے خدا کی زندگی کے بارے میں کیا کیا کیا، کیا کیا کچھ ہوا اور کیا کیا وہ کر گیا اور کیا کیا اس نے ہمارے لیے سبق چھوڑا۔ آج ہم نے یہ سیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ لفظ بندہ آگے چل کر دیکھیں، یہی لفظ بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اگر آپ اس کا جو پڑھا نا ہم نے پہلا، خدا کا بندہ، یہ پالوس رسول ہے، یہ روم میں قید ہے۔ کدھر ہے جی؟ یہ کہاں ہے جی؟ یہ کہاں ہے؟ روم میں۔ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میرا دھیان آگے پیچھے ہو تو میں حادثہ کروں گا۔ اگر پیسنجر ڈرائیور کو باتوں میں لگائے گا تو وہ بھی تب بھی حادثے کا باعث۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی طرح سن سکوں، پھر آپ دوسرے کی طرف دھیان نہ کریں، دوسرے کے کپڑوں کو نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسرے کی طرف دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ آپ کلام پر توجہ کریں کہ آج میں جو سیکھ رہا ہوں اس میں خدا میرے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ اور اگر صرف ہم سبق یہاں تک سن کر چلے جائیں اور دل میں نہ رکھیں تو پھر ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر دل میں ہے تو وہ ہمیں ضرور گائیڈ کرے گا کہ یہاں رک جاؤ کیونکہ یہاں خطرہ ہے۔ یہ روم میں قید میں ہے۔ کدھر ہے جی؟ روم میں قید میں ہے، اور قید کے اندر اب یہ تیموتھیوس کو خط لکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور خادم کو خط لکھ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج تم جب تک جی رہے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو، اگر تم اس شہر میں ہو جو دیوی دیوتا کا شہر ہے۔ کن کا بھائی؟ یہاں پرستش دیوی دیوتوں کی ہوتی تھی، وہاں تماشگاہ تھا ایک بہت بڑی، وہاں بڑے پروگرام ہوتے جس میں عجیب عجیب حرکتیں کی جاتی اور خدا کی نسبت ابلیس کو زیادہ خوش کیا جاتا۔
آج ہماری زندگی میں خدا کو خوش کرنے کی بجائے ہم زیادہ انٹرنیٹ کو خوش کرتے ہیں، ہم اپنی ذاتیات کو خوش کرتے ہیں، ہم اپنے گھرانے خاندان کو خوش کرنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ خدا کو خوش کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں رومیو کے اعمال کی کتاب میں، یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے یہ بے فائدہ حکام کی پرستش کرتے ہیں۔ اب یہاں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اپنی قیمت پہچان کر دیا گیا ہو خود غلام بنتا ہے۔ یہاں ایک شخص ہے جو غلام بھی ہے اور خدا کی حضوری میں آیا گیا ہے اور اسے قبول بھی کیا گیا ہے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں یہاں ہمیں مسیحی زندگی کے بارے میں پہلے باب میں ملے گا، پھر ملے گا مسیحی مزاج کے بارے، مسیحی راحت بازی کے بارے میں اور مسیحی اطمینان کے۔ یہ چاروں باتیں آج ہم سیکھیں گے کہ مقدس یسوع کے بندے فلپس کے رہنے والے ایمانداروں کو یہ خط لکھا گیا۔ کہاں کے لوگوں کو لکھا گیا؟ مقدس یسوع کے بندے فلپس کے رہنے والے ایمانداروں کو یہ خط لکھا گیا کہ یہ تم اپنے آپ کو کیا کرو، تیار کرو۔ اب یہاں 4 باتیں ہمیں ملیں گی، ٹھیک ہے بات؟ جس سے کیا کہا گیا جی؟ پڑھے نہیں ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی، ادھر کون کون پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے گا، کتنے لوگ پڑھے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ بشپ نگہبان۔ او بھائی پڑھو، کیا لکھا ہے؟ نگہبان۔ یہ کیا ہے؟ بشپ۔ یہ کیا ہے؟ خادموں۔ ڈیکن۔ اب یہاں ان کا بھی ذکر ہے، برکت بلیسنگ باپ کی طرف سے اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے، مالک کی طرف سے جو پوری دنیا کو برکت دیتا، تمہیں فضل اطمینان حاصل ہوتا۔ یہ سارے باپ جب آپ پڑھیں گے، اگر ہم تھوڑے تھوڑے پڑھتے رہیں تو اس میں زیادہ ہمیں وقت لگے گا۔ آج جو ہم نے سیکھ رہے ہیں کہ مسیحی زندگی یعنی کرسچن لائف کیا ہے۔ مسیحی زندگی جسے کرسچن لائف کہا گیا کیا ہے؟ اتوار کو عبادت کرنا کرسچن لائف ہے؟ ہاں جی بولو تو صحیح آ رہا ہے۔ اچھا، تو عبادت کرنا کرسچن لائف ہے؟ ہاں، اگر آپ اتوار کو ایماندار ہیں تو سوار کو آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر منگل کو آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اور بدھ کو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جمعے کو بھی چرچ لگتا ہے، اس وقت آپ کو کیا ہوتا ہے؟ سن بھی رہے ہوتے ہیں لوگ، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، گلی میں گزر رہے بھی ہوتے ہیں، پھر او مینو یاد نہیں سی۔ یہ کون سی بات ہے یاد کرنے میں کہ او مینو یاد ہے؟ اب مسیحی زندگی آپ صرف اس کو کہتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ تو مسیح لگ جائے تو میں مسیح ہوں، یہ نہیں ہے۔ پطرس کا خط پہلا باب اس کی 15ویں آیت پڑھیں ذرا۔ آپ مسیح ہیں، آپ مسیحی زندگی نہیں بسر کرے، آپ کے اندر مسیح مزاج نہیں نظر آ رہا، آپ کا کردار نہیں نظر آ رہا جو مسیح جیسا ہے، تو پھر مسیح کا نام کیا ہے؟ بے فائدہ۔ پڑھ دیں بھائی، پہلا پطرس پہلا باب 15ویں آیت، خالی پڑھ کے بائبل میں بیان رہنا نہیں ایک مسیحت ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن۔ شکریہ رکے۔ مسیحی زندگی کا آغاز جس طرح تمہارا، بولو بھائی، ایڈے بڑے مہینے بندے بیٹھے پانی دو انہوں نے کیا کر رہا؟ ہاں بھائی بلانے والا پاک، بول بھائی، تمہارے بلانے والا پاک، ادھر دھیان کرو، ادھر پڑھو جی۔ جس طرح تمہارا وہ پاک ہے، اسی طرح بلانے والا پاک ہے، بلانے والا پاک ہے، تے اسی کی ہیں، اسی پاک ہاں، بشرطیہ اس کے لہو سے دھلے ہیں اور اس کی راست بازی میں قائم ہیں اور ایمان میں بڑھ رہے ہیں اور اس جیسا مزاج رکھے ہوئے ہیں اور اس جیسے دکھ اٹھا رہے ہیں اور خود کو مسیح کے تابع کر کے اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں جو میں درپیش ہے۔ یہ مسیح زندگی، وہ بلانے والا پاک ہے، تو لکھا ہے تمہیں بھی، کیا لکھا ہے؟ تمہیں بھی۔ ہوں ایتھے کسے کلے دا نا نہیں، جنوں ہی کہو گے تمہیں بھی، تو بھی بول یار،
देखे ही मैंने कहा तुम्हें भी। वेरी गुड। इसका मतलब है ये कलाम इक्वल है, एक जैसा है, सब के लिए है, किसी मुबशर के लिए नहीं है, किसी डिकन के लिए नहीं है, किसी बिशप के लिए नहीं है, ये तो हर एक बड़े बच्चे और बेटी जवान बहन के लिए है। अब जब बुलाने वाला पाक है तो लिखा है तुम्हें भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनना चाहिए, क्योंकि लिखा है वो पाक है। और आगे उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन को उसी तरह तुम्हें भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्या बनना है भाई? पाक बनो। सारा चाल चलन क्या है? पूरी बॉडी का। क्या आप बता सकते हैं या बोल सकते हैं? अगर आप बोल सकते हैं तो मुझे पता चलेगा कि वो औरत जो ऐन वक्त पर पकड़ी गई उसका चाल चलन ठीक था। वो औरत जो यीशु मसीह के पांव पर सार पर कीमती अतर उंडेल रही है उसका चाल चलन पाक था। हाँ जी, बंदियां नहीं समझ आई? नहीं आई। वो औरत जो बुरी औरत थी जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, यीशु मसीह के पांव पर कीमती अतर डाला था, वो ठीक है? हाँ जी, वो बोल छोड़ो यार। इन्हें दो पानी का एक गिलास, पता नहीं कितने पहुंचे इन्हें। गर्मी मैनू लगती है, समझ इन्हें नहीं आती पई। अब देखें कि वो औरत इसलिए चाल चलन ठीक नहीं था, जब वो यीशु के पांव साफ कर रही थी तो शागिर्द कहता है उस्ताद नु पता होंदा कि औरत कहंदी थी, तो कहता है सुनो, जिसके ज्यादा गुनाह है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, जिसके थोड़े गुनाह वो थोड़ी मोहब्बत है। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव न धोए। ये मसीह जिंदगी का सब है। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे ठंडा पानी का गिलास न दिया। तुमने मेरी फरमाबरदारी और ताबेदारी, हम उल्ट चल रहे हैं। हम उल्ट चल रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। बुड़बड़ाहट भी जिंदगी में है, बंदगी भी जिंदगी में है, शुक्रगुजारी भी जिंदगी में है, और नफरत भी अंदर रखी हुई है। नहीं, आपका मजाज यीशु जैसा हो। आप यीशु के लोग हैं। क्या लिखा? दाऊद कहता है हम उसके लोग। पिछली लेन इधर देखो, बह जाएगी पैर। हम उसके लोग और उसकी चरागाह, और वो हमारा खुदा है, चरवाहा है। वो हमारा क्या है? खुदा है, चरवाहा है। तो नहीं बोल देते तो बोली बात बनवाई को नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ बोले। चलो एल्डर साहब ने ताली जान छुड़ा ली। अब यहाँ जो हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी को, अब मसीही जिंदगी ये है कि अगर तेरे गाल पर तमाचा मारे। नहीं मैनू नहीं समझ आई तुसी की कह रहे। सारे बोल छड़ो ना। अगर तेरे गाल पर तमाचा मारे दूसरा ते दूजी भी तसी की आने हैं। तो इधर कर रहे मैं तेन दसा के नहीं। नहीं, ये मसीह जिंदगी नहीं है, ये मसीह किरदार नहीं है, ये मसीह मजाज नहीं है। ये किरदार भी मेरा, मजाज भी मेरा, ख्याल भी मेरा, और जज भी मैं, वकील भी मैं, तो दालत भी मेरी है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना करें। ऐसा करने से हम रास्तबाज नहीं बल्कि गुनाहगार ठहरते हैं। इंसान की किताब में लिखा जो शरीयत को तर्क करे और मेरी बात को ना माने उसकी दुआ भी नफरत अमेज है। उसकी दुआ भी क्या है? मिजाज यीशु जैसा रखने के लिए, आपको क्रिश्चियन लाइफ गुजारने के लिए आपको खुद को तब्दील करना पड़ेगा। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? दूसरी बात, मसीह मिजाज क्या कहता है? पढ़िए जरा 11:28 मत्ती दी अंजील
इन जवानों को बाइबल दो एक। ऐ मेहनत उठाने वालों ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, किन्ने आओ? सब मेरे पास आओ। अद्धे घर सुते रहो ते आ जाओ। हाँ जी, हर शहर पानी ते तेरा ही घर का यही हाल है। पता नहीं कितने लोग जाते हैं। मैं सामने कहीं ना पीछे नहीं कहूँगा। क्या लिखा है? ऐ मेहनत उठाने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, बोझ से सब मेरे पास मैं तुमको मैं तुम्हें मैं राम तुम्हें हालेलुया। हंस लो थोड़ा सा, हंसो कहते हंस दे लो, हंसो थोड़ा, हंसो, कुछ नहीं होता, हंस लो थोड़ा जा, क्योंकि अगे बारी हंसदी भी है ते फिर नाल होर भी है। नहीं, आप मसीह का मजाज लें, मसीही बने, मसीही लिखे, मसीही हो, लेकिन समझने में, करने में और दिखाने में फर्क है। उसी को कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब मेरे सवाल का बड़े ध्यान से जवाब देना, थले आ कर लो हाथों, तब समझ आ गई। दो सवाल है, मसीह को कौन जानता है और मसीह के बारे में कौन जानता है? क्वेश्चन है, जो मसीह को जानता है वो खड़ा कर ले, जो मसीह के बारे में जानता है वो भी खड़ा कर ले। जेड़ा कहने मैं मसीह को जानता हूँ वो दायां हाथ खड़ा कर ले, जो कहते हैं कि मैं मसीह के बारे में जानता हूँ वो बायां हाथ खड़ा कर ले। अच्छा, कुड़ियां बड़ियां तेज ने, इन्हां वेख ले कि भाइयों ने दो दो हाथ कीते ने ते असीं भी करिए। शुक्रिया। असल बात यही है, जब आप मसीह को जानते हैं तो फिर आप मसीह के बारे में जानने वाले बन जाएंगे। बेटे का नाम क्या? शाहजेब को मैं जानता हूं, मैं शाहजेब के बारे में जान गया कि ये तब ढोलकी बजा सकता है। क्यों जी? ऐसे ही है ना। तो जब मुझे पता ही नहीं कामरान मुबशर है, तो मुबशर करता क्या? मुबशर रूहें जीता है, मुबशर प्रोग्राम लीड करता है, मुबशर कलीसिया के काम करता है, मुबशर चर्च के बहुत सारे वर्क को देखता है। तो जब मुझे ही नहीं पता कि मुबशर है क्या, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके बारे में नहीं जानता। आप मसीह को जानते हैं बहन जगह, आप मसीह को जानते हैं, आपको मसीह के बारे में भी जानना है, और जब आप मसीह के बारे में जानेंगे फिर आप मसीही मजाज को अपनाएंगे। दूसरा पहला पत्र दूसरा बात जल्दी से निकाल लीजिए, वहां एक हवाला हम देखेंगे जल्दी से जी। निकाल लिया जी? जी पहला पत्रस है, निकाल लिया आपने जी। अच्छा जी, पढ़िए जरा आप दूसरा बाब, उसकी 21 आयत जल्दी से पढ़िए, जल्दी पढ़िए भाई। और तुम इसी तरह बुलाए गए हो, वेरी गुड। क्या लिखा है जी? तुम इसीलिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक मसीह भी तुम्हारे वास्ते। किनके वास्ते जी? तुम्हारे वास्ते, किसके वास्ते? तुम्हारे वास्ते, नहीं कहो तुम्हारे वास्ते, मेरे वास्ते, कहो तुम्हारे वास्ते, मैनू ही क्या छो, मेरे वास्ते, मेरे कल्ले ले। हाँ, किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए, मेरे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे, क्या कर गया? नमूना देगा, तुम्हें एक नमूना दी। बोल छोड़ो, नमूना दे गया, क्या उठाकर दे गया? दुख उठाकर क्या दे गया? नमूना, केड़ा नमूना? ताकि उसके अगे भैन 10:30 बजे आउंदी है, जो 11:45 होने लग पई जिन्हें बीबियां भालना होंगे। कैसा नमूना है? 11:30 वाले भी है। बोलने नहीं, उसको छोड़े, जो जिनकी जिम्मेदारी उनकी मैं बात कर रहा हूं। 11:45 कैसा नमूना है? अगली बारी 5 मिनट बाद है,
ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੈਸਾ ਨਮੂਨਾ? ਅਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਬਣੇ ਆ, ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਡ ਪਾੜ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁੱਤ ਛੱਡ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜੀ, ये नमूना है जी। जी हम जी हैं, हम क्रिश्चन हैं, हमारा जस्म हुआ है, हमने और मारने उसको एक बार फिर स्लीप पे चढ़ा। क्या मजाज है आप? कैसा मिजाज है आपका? मिजाज नरम। उसने खुदा यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में 16 में, उसने कहा तुम्हारा जुआ मुलायम और बोझ, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी रूहें, तुम्हारी जाने आराम रहेगा। गर्मी च भी नहीं तो सर्दी च भी आराम कोई नहीं रहना। लत्त दर्द होंदी है पई, हाँ जी हड्डियां दर्द होने लग पईयां, मिजाज ही नहीं बदलिया ना। हमें बदलना है खुद को, और अगर हमें खुद को नहीं बदलना आएगा फिर हम दूसरे को बदल नहीं सकते। और ये बात रखें, मसीही रास्तबाजी जो है ये हमें तीसरे बाब में नजर आती है। कहाँ नजर आती है जी? पढ़िए जरा 1 से 11 आयत फिलिपियों, जल्दी कीजिए, अभी हम इसकी तरफ आएंगे बीच में, जल्दी पढ़िए, मैंने 12 बजे क्लोज करना है। ਲੱਭ ਲੇਗਾ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਤੀਜਾ ਬਾਪ। ਜਿੰਨੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅੱਜ ਭੁਗਤੋਗੇ। तीसरा बाप 1 से 11 है। जल्दी मेरे भाइयों, घर जा मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। किस में रहना भाई? तुम्हें एक ही बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਣੀ। और तुम्हारी इसमें ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੈ। रसूल चढ़ गया उनका। नहीं सुनो दसे ना, तुसी खुदा दे बंदे हो, सानू दिक्कत है कि नहीं? है ना। साडी बेटी ब्याही गई है, जदों कुंवारी सी मिजाज और था, जब ब्याही गई शौहर की, घर की और औलाद की फिक्रें हैं, मिजाज चेंज हो गया। अकेला था तो उसी के साथ बड़ी मोहब्बत में था। बुढ़ी आई, अद्धी मोहब्बत बुढ़ी वाल ते अद्धी खुदा वाल। इंजी है बोल छोड़ो। बच्चे आए फिर ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾੜੇ ਲੂੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਹੋ ਗਏ।